최대 무슬림 국가인 인도네시아를 향한 하나님의 계획, 이 땅을 변화시킬 크리스천 리더를 세우기 위해 하나님은 자카르타 국제대학교를 세우셨습니다. 그리고 이 대학에 특별한 학생들을 보내주고 계십니다. My name is Nurmari Fiani. I am 22 years old. Now I study at JIU and I'm glad to study at JIU. I live in Tanjung Priuk. My village is near from railways. We only have one room. We do anything in that room. I didn't go to school. My mother said that you can learn Sunday school. I still pray that I want to go to school like my friends. God helps me by my school. 일반 학교를 가면 학비는 나라에서 감당을 해주지만 교복이나 체육복이나 모든 것들은 본인들이 감당을 해야 돼. 아예 학교를 안 가버리고 많은 애들이야. 그 아이들이 공부를 할 수 있는 환경을 마련해 줬죠. 2학년이 됐을 때 저를 만나게 된 거예요. 정말 먹고 살기가 힘든 이제 그런 집안의 상이었습니다. 그럼에도 불구하고 눈이 반짝거리고 열심으로 공부하고 열심으로 학교를 나오는 그 아이의 이렇게 상황을 보면서 누르마를 계속 이렇게 돕게 됐죠. 학년이 올라갈수록 앞서가는 것을 보게 됐어요. 고등학교 2학년, 3학년 됐을 때는 아주 탑 클래스에서 공부를 하게 됐고요. 이제 고등학교 졸업 무렵에 이제 대학 갈 준비를 해야지 그랬더니 아무래도 자기는 대학을 못 갈 것 같다는 거예요. 그래서 돈을 벌러 가야 되겠다는 거예요. My mom pushed me to just do your work. Don't study too much. Just work, work, work. But Pastor Choi said, you will earn many things in the future if you study right now. Don't worry with the money. Just study hard and pray to God, so I will help you. 그리고 저는 그때 이용규 선교사님이 설립한 자카르타 국제대학이 있다는 사실을 알게 돼서 JIU에서 많은 부분을 장학금으로 지급을 해주고 있기 때문에 그런 부분은 너무나 저에게도 짐을 덜었고 또 감사한 일이죠. 네. From JIU, I feel love that I never have before. Love of God that represent to the lecturer, the founder. I thought this is the God's love. JIU에 다니면서 이렇게 지켜보니까 누르마에게는 큰 복이다. 4년 동안 기독교 세계관을 가지고 영적, 육체적, 정서적 모든 부분을 잘 아울러서 이렇게 교육시켜주는 그런 JIU에서 공부하는 정말 큰 복이고 너무 잘 됐고 이제 그렇게 저는 마음으로 표현을 하고 있습니다. 아프가니스탄이 결국 이슬람 무장 조직 탈레반에 테러로 인한 함락됐습니다. 사망자가 최소 170명에 달하는 아프가니스탄 것으로 난민 파악됐습니다. 수용에 대해서 주변 국가들이 잇따라 인도네시아는 난색을 호주로 망명하려는 동남아 난민들의 중간 경유지로 My name is Samuel. I'm from Afghanistan. I'm a refugee in Indonesia. I am a student in JIU. I'm a sophomore. Actually, me and my family became Christian in Indonesia. My dad's friend came, we got introduced. First, my father read the Bible, and he invited me and my sister, my mother, and then we became Christian. We got baptized. Our belief, our faith really improved. We have a community of Afghani believers. He invites to his own, we have like a home church. That's how I met my pastor. 인도네시아에 있는 아프가니스탄의 난민들이 12,000여 명이 있고 도움을 받지 못하고 있는 난민들 한 4,000여 명을 좀 섬기고 있습니다. 이 난민들에게 경제활동을 금지하고 있습니다.
단지 그냥 난민증만 받고 있는데 정식 교육 혜택을 못 받고 있는 거죠. 뭐 다른 일을 할 수 없는 그런 환경에 있었는데 마침 그때 JIU에 계시는 이영규 선교사님과 연결되셔가지고 개종한 청년들이 어떤 교육 혜택을 받지 못하고 있다라고 했더니 우리 학생들을 받아주셨습니다. And when I heard that, at first I didn't believe. I thought it's impossible almost because I'm a refugee. I become really happy, my parents become really happy because my time will not be wasted anymore in Indonesia. Maybe words cannot explain how I feel, how grateful I am. We are really happy and blessed. 사실 저는 선교사 생활하고 교육 선교에 대해서는 큰 비중을 못 뒀었습니다. 그런데 이 사무엘과 또 그 학생들이 JIU에 들어가서 변화되기 시작했습니다. 이 학생들이 태어나면서부터 난민이고 또 지금도 여기 와서 난민 생활을 하다 보니까 굉장히 자기들밖에 몰랐어요. 어떤 남을 배려하거나 사랑을 나눈다거나 굉장히 가르치기도 쉽지 않았었습니다. 이들이 학교에 가면서 공동체 생활을 하다 보니까 남을 배려하는 것도 배우고 규칙을 지키는 법도 배우고 다른 우리 개종한 사람들이 본이 되게끔 너무나 성숙된 모습을 변화된 겁니다. 그 모습을 통해서 참 교육, 특히 학교가 이렇게 선교에도 중요한 역할을 분명히 하고 있다는 것을 우리 두 학생의 변화를 통해서 제가 알게 됐습니다. JIU really helped improve my discipline if we pray before starting the class. We gather, we worship together, all the students. I really feel the presence of Holy Spirit when I do that. So the most beautiful thing that I see, everyone is close like a family here. Lecturer is close with a student as a brother or sister. They are friends with friends, girl and boy, as I'm from different country, but they treat me like they treat their people. 그 나라의 소망인 이 청년들이 그 학교를 통해서 더 제대로 세워줄 수 있게끔 큰 역할을 했으면 감사하겠고요. کاری که JIU انجام میده برای ادویکیشن مهاجرین یا برای دخترای افغانستانی که کار خیلی کلان است و ما با زبان نمیتونیم او را تشکر کنیم. فقط 기독교 세계관을 가지고 정말 인도네시아의 아주 깊은 곳에 도움을 줄 그런 대학으로 하나님이 세우셨다. 반드시 그런 대학이 되겠다. 이제 그런 생각을 합니다. I feel the responsibility that I have to help other people that are in the position of me right now. So I want to be also like them one day. The people that help me right now, I want to also help some people one day. I want to help them who doesn't have money to study. Share the love, peace and other things for the citizen that is living in Afghanistan. Before that, I was a university student, but I gave up because of the money. And now I was given a chance to study here at JIU. I want to share love to many children who didn't receive love from their family. I really want to be a young businessman who can contribute to my home country. I also want to be a good Christian lecturer to influence students to be a good Christian as well. And I want to help unfortunate students from Indonesia to get a proper education in abroad. 세상의 논리로는 성공하기 어렵고 시작할 수조차 없는 학교임에도 불구하고 우리가 이 사역을 계속해 가야 하는 이유는 하나님께서 이들을 열방의 복이 되도록 이미 작정하셨기 때문입니다. 실은 저는 이 영상을 처음 볼 때 좀 놀랐어요. 우리 학생들이 남을 돕는 삶을 살겠다고 그렇게 이야기할 거라고 생각을 못 했거든요. 자기들의 삶이 너무 버겁고 힘들어서 어려웠고 그래서 도움이 필요했던 아이들이었는데 어느새 도움을 받아야 되는 때가 있지만 또 도움을 줘야 될 때가 있다는 것을 배우게 되는 거죠. 여기에 그 아프간 학생 중에 한 명이 아프간 학생들에게 복음과 사랑이 전해지기를 기도한다고 했잖아요. 이거는 충격이었어요, 저한테. 왠지 아세요? 이 아이가 처음 우리 학교에 왔을 때 눈이 이렇게 올라가 있었어요.
지금 영상에서는 눈이 이렇게 쳐져 있잖아요. 1년 만에 놀라운 변화가 일어난 거예요. 이 학생은요, 처음 제가 입학식에서 봤을 때 팔뚝에 문신을 하고 있었어요. 근데 그 문신에 뭐라고 돼 있었냐면 한자로 불공평. 그렇게 생각할 충분한 이유가 아이에게 있었을지 모르겠어요. 왜냐하면 아이는 유복한 집안에서 아프간에서 잘 살고 있었는데 형이 그 미국 대사관에 근무하고 있었어요. 그랬기 때문에 탈레반에 의해서 어느 날 암살당합니다. 그 부모가 이제 형을 잃었는데 동생들마저 잃게 할 수는 없다고 생각을 하고 그날 급히 짐을 싸서 밀항선에 태워서 인도네시아로 보낸 겁니다. 이 아이는 국가대표 선수가 돼서 올림픽 경기에 나갈 걸 기대하면서 운동 연습을 하던 친구인데 어느 날 갑자기 길거리의 아이가 되어버린 겁니다. 자신의 삶이 너무 불공평한 거죠. 그래서 우리 인생 가운데는요, 내 삶이 너무 불공평해라고 생각하는 때가 있는 거를 보게 됩니다. 그런데요, 이 학생이 어느 날 갑자기 미주 지역에 난민 신청이 받아들여져서 떠나가게 됐습니다. 며칠 전 얘기예요. 근데 이 학생이 이제 급하게 이제 대사관에서는 이제 격리로 들어가야 된다고 그래서 이제 마무리 준비하면서 저에게 찾아왔어요. 제가 아이한테 물어본 첫 마디가 뭐였냐면, 너 그 팔뚝에 있는 불공평 아직도 유효한 선언이니? 물어봤어요. 아이가 웃으면서 얘기를 해요. 선생님, 예전에는요, 제가 엄마 아빠를 잃어버린 것에 대한 슬픔과 분노가 있었어요. 그런데 나는 이곳에서 새로운 엄마 아빠들을 많이 만났어요. You are one of them. 그렇게 얘기를 해주더라고요. 제가 이렇게 얘기했어요. 너 이 세상에서 가장 불공평한 게 뭔지 아니? 너희 그 하찮은 인생 때문에 예수님께서 당신의 생명을 대가로 버리셔야 됐다는 사실이야. 이거보다 더 불공평한 일이 있을까? 그런데 있지. 그 불공평한 은혜 때문에 너에게 변화가 있을 수 있는 거야. 생각해보렴. 이 불공평한 은혜가 없었으면 네가 우리 JIU에 입학할 수도 없었을 거야. 이 불공평한 은혜가 없었으면 네가 미국으로 가지 못했겠지. 이것처럼 불공평한 일이 어딨니? 네가 노력한 것도 아닌데. 그리고 있잖아, 내가 너한테 선물을 준비했는데 너 이 선물도 알고 보면 불공평한 거야. 제가 하나님의 예비하신 타이밍은 우리의 생각과 계획을 훨씬 앞서고 있다는 것을 절실히 느꼈던 한 순간이 있었어요. 제가 하루는 집 밖에 나와서 저희 집의 구조를 찬찬히 보다가 순간적으로 이 집 구조
내가 어디서 본 적이 있는데 어디지? 한 적이 있었어요. 그게 어디서 본 거냐면 제가 몽골에서 집을 구하러 다닐 때 기도했을 때였어요. 하나님, 앞으로 우리가 살 집을 보여주세요 했을 때 어떤 집이 보였어요. 그런데 그 집은 2층의 기와에 뭐 미국의 타운하우스 같은 그런 집이었어요. 몽골엔 이런 집이 없는데, 몽골엔 아파트밖에 없잖아요. 하나님, 왜 굳이 이 집을 보여주시죠? 혹시 내가 평생 집 구하러 다니는 인생을 살까봐 하나님께서 미리 앞서서 야, 앞으로 미국에서 아니면 천국에서 네가 살 집이야, 이렇게 보여주시고 위로하시려고 그런 건가 싶었어요. 그리고 잊어버렸어요. 그런데 그날 제가 인도네시아에서 제가 살던 집을 보고서 이 집이 내가 그때 기도하면서 봤던 집하고 너무 구조가 비슷하다. 그 깨달음이 올 때 이거 뭐야, 15, 16년 전인데 아직 이 단지가 제대로 개발도 안 됐을 때인데 하나님은 그때부터 내가 인도네시아에서 살 집도 준비하고 계셨던 거야? 그리고 나서 보니까 왜 그렇게 순간적인 파도가 있는 것처럼 내가 그 파도 위에서 달리고 있는지가 이해가 되는 거예요. 그렇구나. 이놈들 때문이었구나. 우리 학교에 와 있는 놈들, 우리 학교에 와 있는 애들 중엔요, 아프간에서 쫓기는 아이들, 정말 정부가 여자들 교육을 막아서 교육을 못하게 하고 여러 가지 어려운 가운데 있던 중에, 또는 그 인도네시아에서 교육의 기회를 얻지 못하고 아무런 소망 없이 있던 아이들이 연결이 되면서 우리 학교에서 공부할 수 있게 된 건데, 제가 그 아이들을 보면서 서로 연결되는 것이, 하나님께서 이 녀석들 엄마 손잡고 아장아장 걸을 때, 엄마 뱃속에 있을 때 이미 얘들이 갈 학교를 준비하고 계셨구나. 그래서 이렇게 빠른 속도로 뭔가가 진행될 수 있게 하셨던 거구나. 이해가 되기 시작하는 거예요.